ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦਵੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद। दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन परतार। एक अंकारा सतगुरु तिहि प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोय। वाहेगुरु साहिब जीओ। थान थान मंदर बहु करे। घर घर पाथर घर घर धरे। चंदन फूल लाए घन सारा। बार पखार है बारंबारा। थान थान मंदर बहु करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, गुरु महाराज की कृपा नाल सुंदर दीवान सज रहा है। गुरबाणी स्वरूप सतगुरु जी की प्रकाश सेवा, गुरबाणी का पाठ, गुरबाणी का कीर्तन होया। सतवें पातशाह सतगुरु हरराय साहिब जी का जो लड़ीवार रूप इतिहास विच प्रसंग चल रहा है, वो आपां गुरसिख संगतां सतगुरु साहिब जी की चरण छन विच संगत रूप जुड़ के सरवण करते हाँ। अज भी इतिहास विच आ रहा प्रसंग सरवण करने लई संगत रूप विच जुड़ रहे हाँ। कल दे इतिहास विच जिवें औरंगजेब ने जिथे दारा शो अपने भरा ते पिता शाहजहां नूं खत्म करवा दिता है, उत्थे जिहड़े दिल्ली शहर दे सूफी फकीर सन जां बेनवे सन, इन्हां उपर भी इहने अत चुकी। ये जिहड़े सूफी फकीर है, जदों कोई ढोल बजदा उदों उन्हां हाल जिहा चढ़ जांदा, सिर जा घुमाउण लग पैंदे सन। उन्हां नूं बुला के कहण लग्या कि तुसीं क्यों पखंड करदे आ? कहण लगे भी असीं जो मर्जी करिए, असीं खुदा दे दरवेश हाँ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ
आवाजा सुन के सानू मस्ती चढ़ती है। कहन लग्या नहीं मैं परीक्षा करांगा। इस तरह का ढंग तरीका जा किया। उच्ची जगह जी बना ली है, हेठा जिवें नीवी च पैर तिर के उथों हेठा नूं जावे जबरदस्ती, ऐसी जगह जी बना के उतरो। उच्ची जगह ते गवीए बिठा दिते ढोल बजाउण वाले, ते हेठा नीवी थां लोहे दा एक तंदूर जा रख के उत्थे अग नाल नूं लालो लाल कर दिता। लट्टां निकल रही हैं। कहन लग्या ले भी हुण दिखाओ कि किवें तुहानूं हाल चढ़दा है। उस वेले जिहड़ा तंदूर है उहदियां लट्टां निकल रही हैं, सेक मार रहे है। सारे डरदे है भी माड़ा मोटा जा पैर तिलक जा डिगांगे मरांगे। अखीरी फिर सारे रल मिल के खुदा के बेनतियां कर लगे भी महाराज तेरे नां ते असीं ये लिवास तारिया, तू ही हुण साडी इज्जत औरो रख, नहीं तो दुष्ट सानू खत्म करवा देगा। खुदा ने बेनती सुनी। एक फिर सूफी फकीर नूं हाल जा चढ़ गया है। वो सिर घुमाउंदा बेहोश हो गया। तिलकदा वाह तंदूर विच अड गया है। ते खुदा दी ऐसी कला वरती, डिगदियां सारी जिहड़ा तंदूर है वो ठंडा ठार अग बुझ गई है। ऐसा कुछ कला वरती देख के फिर औरंगजेब ने कह दिता भी नहीं ठीक है, तुहाडा वखंड नहीं करदे, ठीक ही तुहानूं नचदे टपदे हैं, तुहानूं हाल सही चढ़दा है। क्यों कहड़ा छुड़ा के बच के चले गए। इसे तरह फिर जिहड़े बेनवे फकीर है इन्हां उहनूं बुलाया भी तुसीं किवें दिल्ली शहर दे विच इधर उधर जदों कोई बोलदे उहदा एक नूं गाल तो बगैर नहीं बोलदे, पुट्ठा बोलदे हैं। तुहाडा की ये पखंड जा बनाया होया है। वो कहन लगे भी तेरे उपर साडा कोई हुक्म नहीं, असीं तेरी हुकूमत विचों नहीं है। असीं जिवें मर्जी बोल गए, सानूं कौन रोकण वाला है, तू कौन है। ते औखा जिहा हो गया। कहंदे इहनूं बेड़ियां विच चढ़ाओ ते जमुना दे डूंघे प्रवाह विच डुबोवो। इकट्ठे जे करके बेड़ियां विच ला ले ते लैके चले सी। इन्ने ने एक बेनवा आ गया उत्थे। वो फिर जिवें पुट्ठा सीधा बोलदे हुंदे उवें वो बोलिया। आउंदियां सारी देखण लगा भी मैं औरंगजेब दा जवाई इत्थे खड़ोता है, मैनू नाल क्यों नहीं जलाउंदे, मैनू भी चढ़ाओ पीड़ी ते नाल जलाओ। जिहड़ी कुड़ी है रंडी करो, विधवा करो। सुने इन्हां दा सुभाई पंथी हो जाए डोखड़ा इन्हां दा। ये थां तो कट्ठे आके फिर इत्थे फतूर मचाउणगे। सो इस तरह वो भी इन्हूं गालां कूड़ां जिहियां कढ के कूल के ते खड़ा छड़ा गए ने। उस तो बाद फिर इन्हां ने मुलाणियां दे ते काजियां दे कहण करके हिंदुआं उपर हथ चुकी। ये जिहड़े बड़े बड़े मंदिर जे बना के उत्थे पत्थर दीयां मूर्तियां जिहां रखी बैठे, उन्हां दी पूजा करदे, उन्हां अगे प्रशाद जा रख के बड़ा जा मूंह नूं ला के ते फिर आप खू खा लैंदे। एवें धुप्पां जिहां ते खाउंदे, सच दा ये भोग नहीं इन्हां दा, एवें ही है। पत्थर ने की खाना है। सो ये भी पखंड करदे, इन्हां नूं भी हुलकना चाहिए है। जे इस तरह हिंदुआं उपर तरक की, हुजत की,
ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹਾ ਢਾਇਆ ਇਸਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੰਨ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਥਾਨ ਥਾਨ ਮੰਦਰ ਬਹੁ ਕਰੇ। ਆ ਮਲਾਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਘਰ ਪਾਥਰ ਘਰ ਘਰ ਧਰੇ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਜੇ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਬੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਫੂਲ ਲਾਏ ਘਨ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਰ ਕੇਸਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਤੇ ਕੇਸਰ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤਿਲਕਿਆ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਪਖਾਰਹਿ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਮਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੋਏ ਬੁੱਤਨ ਕੋ ਪੀਵਹਿ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੋ ਅੰਨ ਧਰਹਿ ਅਗਵਾਨੀ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੰਨ ਜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਹਨ ਭੋਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਨਹਿ ਉਠਾਏ ਆਪ ਲੈ ਖਾਹੇ। ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਕ ਛਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਫੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਕਹੈ ਭੇਸਤ ਹਮ ਜਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਲ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੌਰੰਗ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਮਝਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੰਗ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜੇ ਭੰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਲਮਗੀਰ ਅਹੈ ਤੂੰ ਏਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੁਝ ਕਹਿਬੇ ਮਹਿ ਖਲਕ ਅਨੇਕ। ਜਿੰਨੀ ਖਲਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅਨੇਕਾਂ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਭਲੇ ਭਲੇ ਚਲਾਵਨ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੰਗ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਪਰ ਹੁਕਮ ਆਪਨ ਨਿਰਭਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਦੀਨ ਬਿਰਦਾਵਨ ਕਰੀਐ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਜਸ ਜੁਤ ਜਗ ਥਿਰੀਐ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਦੀਨ ਕੋ ਹੋਇ ਅਤ ਪਿਆਰੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੋ ਸੁਖ ਦੇ
ਪ੍ਰੀਤ ਸਭਨ ਤੇ ਪਾਰੋ। ਜੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਾ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੋ ਨਾ ਦੀਨ ਮਹਿ ਤੁਝ ਸਮ ਪਇਓ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇ ਹੈ ਨਹਿ ਹੈ ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਿਓ ਚਾਹੈ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਰੰਗ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਏ ਸਾਚ ਅਨਥਾ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਦੀ ਅਗਾਧ ਨੀਰ ਵੱਡ ਬਹੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਥ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਪਰਾਗ ਤੋਹਿ ਕੋ ਲਹੇ, ਹੋਏ ਪਗਾਰ ਤੋਹਿ ਕੋ ਲਹੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਲਹੇ ਕੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡੂੰਘੀ ਨਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਜਿਤ ਦੇਸ਼ ਰਿਸ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਹੈ ਚੜਾਈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਬਹਿਰ ਥਿਰ ਹੈ ਥਿਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਥਰਨ ਥਰਨ ਕੰਮੇਗੀ, ਰੁਕ ਪਾਇਨ ਪਰ ਹੈ ਉਪਾਇਨ ਆਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਗੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੋ ਸਿਰ ਪਾਰ ਮੰਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੰਨਣਗੇ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਸ਼ਤਰੂ ਹੋਇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਗ ਕੋਈ। ਇਹ ਰੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਏ ਜੋ ਖੰਡ ਖੰਡ ਤਨ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਦੁਰਗ ਮਥਾਨ ਦੁਰਗ ਸਭ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਥਾਂ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਭ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਤਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਸ ਫੈਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਰਗ ਦਲ ਦਰਬ ਰਦਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਪੰਜ ਦਕਾਰੀ ਭੂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੋ ਵਸਾਦਨ ਪਾਇ ਤੇ ਸਾਰੋ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਦੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਾਈ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਲ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਇਮਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਨਾ ਕੋ ਸਮਤਾ ਕਿਮ ਧਾਰੋ। ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਪਿਕੰਬਰ ਤੋਹੇ। ਇਹ ਧਾਰੀ ਰੰਗ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਕੰਬਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਨ ਜਾਨ। ਉਹ ਕੀਆ ਵੀ ਪਿਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮੀ ਈਮਾਨ ਵਧਾਊ ਖੁਦਾਊਗਾ। ਕਰਨ ਖਲਕ ਮਹਿ ਦੀਨ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਕਰਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਕੋ ਕਾਰਜ ਇਹੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਵਾਂਛਤ ਕਰੋ ਕਿਉ ਨ ਜਸ ਲੇਹੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਰਹਿ ਸੋ ਮਾਰਗ ਕਮਲਾ ਗਾਏ। ਕਰਹਿ ਚਲਹਿ ਸੋ ਮਾਰਗ ਕਲਮਾ ਗਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਠ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਲਖ ਹੈ ਖੁਦਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ। ਹਿੰਦੂ ਚਲਹਿ ਕੁਮਗ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਹੈ, ਪਾਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਆਮਤ ਦੋਜਕ ਲਹੈ ਸਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪਰਲੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਜਕਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਹਿ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਮੀ ਭਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਗਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਆਪਰ ਨ ਰਾਖਾ ਤਹਾਂ ਨਿਹਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੜਨ ਗਏ, ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਕ ਤੁਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਖਲਕ ਪਰ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾਏ। ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਉੱਪਰ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ ਕੋ ਭਰਾਤ ਜੋ ਤੇਰੋ। ਦੇਖ ਲੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦਾਰਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਸੀ। ਸੰਗ ਕਾਫਰਨ ਕਰਤ ਬਡੇਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਜੋ ਭਈ ਸਭ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਦੇਖ ਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੇਰੀ। ਦੇਖ ਲੋ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹ ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਤੁਮ ਮਾਰੇ ਵਾਵਾ। ਦੇਖ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਫਸਵਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਸ ਵਿਸਾਲ ਜਗ ਪਾਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਸ ਪਾਇਆ, ਝੁਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਮਚਾਗਰੀ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਸਾਰੈ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਕਾਰੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਥੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਬਨਾਵਨ ਖਿਲਕਤ ਸਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਾਹ ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਕਲ ਚਲਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਆ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾਓ। ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਸਮਝਾਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਪੁੰਨ ਲਾਲਚ ਦੀਜੈ ਜਿਸ ਚਾਹੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦੇਓ। ਮਾਨਹਿ ਜਥਾ ਸ਼ਰਾ ਕੋ ਰਾਹੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਭਗਨੀ ਕੈ ਤਾਨਿਆ ਨਿਜ ਦੈ ਹੋ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਤੁਰਕ ਬਨਾਏ ਸੋ ਲੈ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬਣੈ ਜਬ ਕਿਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਮਹਿ ਸਮਰੱਥ ਤੁਮ ਹੋ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵਧਹਿ ਦੀਨ ਠਾਨਹ ਵਿਦ ਤਿਮ ਹੋ। ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਹੈ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਨ ਤੇ ਵਰਜਨ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਆਏ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੇ ਕਲਮਾ ਆਪਨ ਉਚਾਰੀਐ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਢਿੱਗ ਇੱਕ ਮਥੁਰਾ ਪੁਰੀ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਤਹ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਕਰਤੇ ਬੁਰੀ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਇਹਾਂ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਵੱਡੋ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਇਆ ਦੁਆਪਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤਿਸ ਕੀ ਕਥਾ ਬਤਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਥ ਅਨੇਕ ਇਸਤਰੀਨ ਕੇ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 16,1608 ਨੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸ ਬਣਾਏ। ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ। ਚੌਪਈ ਅਬ ਤਿਸ ਕੇ ਸੋ ਚਲਤ ਬਣਾਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲਤ ਜੇ ਕੌਤਕ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ। ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਚੈ ਆਰ ਗਾਵੇ। ਗੋਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਲਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ। ਵਕ ਹੈ ਕੁਫਰ ਕੁਛ ਸੁਨਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਗ ਸਹਿ ਖੇਲੈ ਮੋਦ ਵਡਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗ ਸਹਿ ਖੇਡਦੇ ਐ ਹੱਸਦੇ ਐ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜਾ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਕਰ ਹੈ ਪਾਪ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਕ। ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਗਮ ਹੋਵੇ। ਇਮਕਾਰ ਚਾਹਤ ਸੁਖ ਪਰ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਏ ਕਾਫਰ। ਤਿਸ ਕੋ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਬੁੱਤ ਜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ। ਪੂਜੈ ਬੇਬਦ ਦਿਵਸ ਆਰ ਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਾਫਰ। 12 ਦੀਪਕ ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਜੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਜੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੰਦਨ ਚਰਚੈ ਬਾਜ ਬਜਾਵੇ। ਚੰਦਨ ਤੇ ਕੇਸਰ ਆਦਿ ਕਰੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਛਿੜਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਜੇ ਛਣੇ ਚ ਢੋਲਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇਹ ਖੜਕਾਉਂਦੇ। ਮਿਲ ਕਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਕਨੇਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖੋਟ ਪਰਸ ਪਾਰ ਕਰ ਹੈ ਵਡੇਰੇ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੇ ਹਜ਼ਾरों ਬੁੱਤ ਕੇ ਮੰਦਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਲਾਏ ਦਰਬ ਰਚ ਰਾਖੇ ਸੁੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਸਤਭਾਮਾ, ਰੁਕਮਣੀ, ਰਾਧਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਲਰਾਮ ਔਰ ਚੰਦਰਪਗਾ, ਗੋਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਇਨ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਹੈ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪੂਜਦੇ। ਧਰਮ ਆਪਨੇ ਕੋ ਨਿਰਭੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਚਲੋ ਬੁੱਤ ਦੇਹੋ ਪੁਰਾਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਤ ਬੁੱਧ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਾ ਦਿਓ, ਤੜਾ ਦਿਓ। ਮੰਦਰ ਦੇਹੋ ਬਿਦਾਰ ਸਮੁਦਾਇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢਹਾ ਦਿਓ ਮੰਦਰ ਜੇ। ਤਰਾਸ ਉਪਾਵਹੁ ਸਭ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਰਕ ਜੇ ਬਨਹਿ ਦੇਹੁ ਸੁਖ ਤਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੋ। ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਹਿੰਦੂਅਨ ਕੇ ਜਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ, ਸਭ ਹੈ ਬਿਦਾਰ ਮਸੀਤ ਰਚ ਹੋਤੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਜੇ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਵਾ ਦੇਵੋ। ਹਿੰਦੂ ਤਰਾਸ ਦੇਹੁ ਤੁਰਕ ਵਡਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਿਨਾ ਬਣਾਏ ਸਭ ਬਣ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਆਪੀ ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮਝਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ। ਬਾਦੀ ਨੌਰੰਗ ਬਾਦ ਉਠਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਗੜਾਲੂ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਵਧਾਵਨ ਕੀ ਅਬਿਲਾਖਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਮਾਨ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਚਲਹਿ ਭੋਰ ਕੋ ਚੱਡ ਕਰ ਭਾਖਾ, ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣਿਆ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਭਈ ਭੋਰ ਨੌ ਰੰਗ ਚੜਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਕੇ ਸਮਹਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਵਾਦ ਕਰਨ ਹਿੰਦਵਾਨ ਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਮੂਡ ਦੁਖਦਾਏ, ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਹਾਨ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਚੱਡ ਅਸਵਾਰੀ ਨੌਰੰਗ ਤਾਇਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਧਾਇਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਆਏ ਸਿਵਰ ਨਿਜ ਪਾਇਓ, ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੇਰੇ ਮੰਦਰ ਖਰੇ ਹਜ਼ਾरों, ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਮੂਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਬਦ ਪ੍ਰਕਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਡ ਘੰਟਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਠੰਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਲ ਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਬੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਖੜਕਦੇ ਆ। ਅਨਕ ਰੀਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਘੰਟੇ ਘੜਿਆਲ ਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਖਤ ਨਰੰਗਾ ਜਰ ਬਰ ਗਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਿਆਂ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਸੜ ਮੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹਕਾਰਤ ਭਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਵਿਪਰ ਬਿਗਾਰੀ ਜਬ ਚੱਲ ਆਏ, ਵਿਪਰ ਬਿਰਾਗੀ ਜਬ ਚੱਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਰ ਬਿਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਭਨ ਸਾਥ ਬਚ ਦੁਖਦ ਅਲਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨੇ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਤੁਮ ਦੰਭ ਕਮਾਵਨ ਕੀਨਸ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋਂ ਪੁਰਾਗਿਓ ਸਾਧੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪਖੰਡ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਮਾਇਆ। ਮਗ ਖੁਦਾਏ ਮਿਲਬੇ ਨਹਿ ਚੀਨਸ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਤ ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਨ। ਪੂਜਣਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਹੋ ਅਜਾਨਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਬੇਸਮਝੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਥਰ ਮਹਿ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਨ ਠਗੋ ਦੇਹ ਧਨ ਆਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਨ ਕੋ ਦੇਹੋ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਓ ਬਰਾਗੀਓ ਸੰਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਹਟ ਜਾਓ। ਨਹਿ ਦੋਜਕ ਮਹਿ ਮਿਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਲਮਾ ਪਠੋ ਦੀਨ ਮਹਿ ਆਵਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੇ ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਚਲਨ ਸ਼ਰਾ ਮਹਿ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵਹ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਰੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਭਿਸਤ ਵਿਖੈ ਪਹੁੰਚਨ ਕਹੁ ਰਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਭਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ। ਅਨਤ ਭਰਮਤ ਦੋਜਕ ਮਹਿ ਜਾਹੂ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮਝਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਗੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਨ ਕਹਿਓ ਹਮਰੋ ਧਰਮ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਗੇ ਭੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਰ ਹੋਇਆ, ਹਮਾਊਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਮਗ ਜਿਨ ਹੇਰੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੋ ਹਮਰੋ ਦੀਰਘ ਅੰਤਰ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਤ ਮਹਿ ਚੱਲੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉ ਕਰ ਧਰਮ ਆਪਨੋ ਛੋੜੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਕ ਭਰਨ ਕਹ ਕਿਉ ਕਰ ਲੋਰੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੈਨ ਘਾਤ ਲੋ ਕਰਹੋ ਅਧਰਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਢਾਈ ਛੁਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਧਰਮ, ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਚਹਿ ਭਰਮੇ ਭਰਮ। ਫਿਰ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਹਿ ਸੋਚ ਬਹੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਚਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ
ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲਾਦਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਮਰੇ ਨਹਿ ਗਿਲਾਨ ਕਿਮ ਚੀਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ ਧਰਮ ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਗਮਨ ਭਿਸਤ ਕੋ ਜਾਣਿਓ ਜੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਗਿਰੈ ਨਰਕ ਭਿੰਨ ਸੰਸੈ ਸੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਾਰਨ ਕੀ ਬਹੁ ਪੂਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਮ ਸਮਰੱਥ ਨਹਿ ਦੂਜਾ। ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਮ ਮੂਰਤ ਵੇਖੈ ਅਰੋਪ। ਵੈਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਕੇ ਮਾਨਤ ਸਕਲ ਸਦਾ ਚਿਤ ਚੌਪ। ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਚਾਵ ਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਤੁਮਰੋ ਮਤ ਗਮਨ ਅਰੋਗਤ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਤੁਮਰੋ ਮਤ ਗਮਨ ਅਧੋਗਤ। ਅਧੋਗਤ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਖੋਟੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿ ਹਮਰੋ ਸ਼ੁਭ ਸਾਧ ਸੁਧੋ ਚਿਤ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਧ ਚਿਤ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਤ। ਅਵਨੀ ਸਕਲ ਰਾਜ ਤੁਮ ਭਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਤਿਮਰਲੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਮਰ ਲਿੰਗ ਆਦਿਕ ਤੇ ਥਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਮਰ ਲੰਗੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੋ ਨ ਕਬ ਇਹ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪਿਓ ਤਿਮਰ ਲੰਗ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਰ ਹੋਇਆ, ਹਮਾਊ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਆਪ ਠਾਨੀ। ਰੰਗਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਨੇ ਮਤ ਸਭ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਊਚ ਪਦ ਲਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਨ ਕਰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਤੁਰਕ। ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਿਆ, ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਹਿ ਪਾਈਅਤ ਪਰਤੇ ਨਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰ ਕਸ ਬਚ ਕਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤੀ ਕਰੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੁਨਤ ਨਰੰਗੇ ਕੋ ਮਨ ਦਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੰਗਜੇਬ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਇਮ ਮੂਡ ਗਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਰੰਗਜੇਬ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਜਾਣਹਿ ਜਬ ਸਿਰ ਹੋਏ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਫਿਰ ਜਾਣਨਗੇ। ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਮੰਦਰ ਦੇਹੁ ਗੇਰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਜੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਢਾ ਦਿਓ। ਮੂਰਤ ਭਗਨਹ ਅੰਗ ਬਖੇਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਨ ਕੇ ਅੰਗ ਜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇ। ਹੋਏ ਨਿਕਟ ਬੋਲੈ ਜੇ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਰਾਗੀ ਸਾਧ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਾ ਕੈਦ ਕਰਹੋ ਗਹਿ ਮਾਰੋ ਸੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ, ਚੰਗਾ ਚਾਟਾ
ਸਿਖਾਓ ਉਸਨੂੰ। ਦੰਡ ਦੇਹੋ ਕਰ ਕੈ ਜਬਰਾਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਬਾਜਹਿ ਸੰਖ ਨ ਫਿਰਹਿ ਦੁਹਾਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਖ ਸੁੰਖ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇਹੋ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਮਰਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਢੌਂਦ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੋ। ਮੁਝ ਢਿੱਗ ਹੋਤੇ ਦੇਹੋ ਟਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਢਹਾ ਦਿਓ ਇਹ ਮੰਦਰ ਜੇ। ਜਹ ਜਹ ਮੰਦਰ ਖਰੇ ਵਡੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਖੜੇ ਹਨ, ਤਹ ਮਸੀਤ ਚਿੰਨਵਾਹ ਬਿਨ ਦੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਢਾ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਚਿਣਵਾ ਦੇਵੋ। ਜਹ ਜਹ ਹਿੰਦਨ ਕੇ ਆਸਥਾਨ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਮੰਦਰ ਜੇ ਹਨ, ਇਨਹਿ ਜੇ ਜਵਾ ਲਗ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਸੂਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਠਾਰ ਬਹੁ ਦੰਭ ਕਮਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਕਮਾਇਆ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਚਲਨ ਸ਼ਰਾ ਕੋ ਇਨਹਿ ਨ ਪਾਵਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸਜਾਏ ਸਭ ਭਾਂਤਨ ਇਹ ਇਨੈ, ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਤਬ ਹੈ ਪਠਨ ਕਲਮਾ ਮਨ ਮਨੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਰੂਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਝਗਰੋ ਦੇਹੋ ਜਿਤਾਏ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਹੈ ਸ਼ਰਾ ਮਹਿ ਲੇਹੋ ਉਸ ਚਲਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਬਸ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਇ ਕਰ ਰਹਿ ਨਿਤਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਬਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੀਨ ਜੀਵ ਕਾ ਹੋਏ ਤਬ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਨ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਓ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਬ ਇਮ ਹੁਕਮ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਦੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣ ਦਾ, ਮਹਾਮੂਡ ਹੰਕਾਰ ਮਲੀਨਾ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਮਨ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਏ ਜਹ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਕਨੇਰੇ, ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਤ ਵਿਦੀਰਨ ਮੰਦਰ ਗੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਢਾ ਢਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਜੇ ਘੇਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਿੰਦਨ ਮਹਿ ਹੋਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋ ਕਿਉ ਹੂੰ ਨਹਿ ਸਮੁਖ ਖਰੋਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਦੁਰੇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਪੰਡਤ ਰੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਬ੍ਰਿਥਾ ਅਟਲ ਮਹਿ ਹਿਰਦਾ ਪਰੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਿਆ ਗਿਆ ਭਰ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਭਏ ਲਚਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ। ਨਹਿ ਮਨ ਆਵਹਿ ਕੋ ਉਪਚਾਰ, ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਕੀਨ ਕੁਚਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛੀਨ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰੇ ਕੁਟਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਖੋਟੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਖੋ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਮ ਸਤ ਜੁਗ ਮਹਿ ਬੇਨ ਮਹੀਸ਼ਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਣੂ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਕੋ ਕੀਨ ਸਖੀਸਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਾਵਨ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਰਾਵਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਦੇਵਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਟਾਰੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਨ ਆਪ ਕੋ ਮਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਦੀਨਸ ਦੁਖ ਦਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਨ ਦੁਆਪਰ ਮਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਬਡੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਸ ਆਦ ਦੁਰਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਇਹ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਭ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਪਲਸੇ। ਧਰਮ ਲੋਪ ਕੋ ਚਾਹਤ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਰ ਗਏ। ਛੀਨ ਓਜ ਹੋਇ ਛਿਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤਿਮ ਕਲ ਜੁਗ ਮਹਿ ਨਾਰੰਗ ਹੋਵਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸ ਕੇਸੀਆਂ ਰੌਣ ਵਰਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਮਲੇਛ ਚਹਿਤ ਧਰਮ ਖੋਵਾ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੈਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦਨ ਉਪਰ ਅਨੇਕ ਉਪਾਦ, ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਦੇਤ ਭਇਓ ਦੁਖ ਸਾਧ ਅਸਾਧ, ਨਾ ਸਾਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਰਕ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀਨ ਬੰਧਾਵਨ ਹੀਨ ਵਿਵੇਕ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮਥੁਰਾ ਮਹਿ ਜੇਤਿਕ ਸ਼ੁਭ ਮੰਦਰ, ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਜੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਗੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਹਿਤ ਵਿਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਕੀ ਚਰਹਿ ਉਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਮਾਨੋ ਮੰਦਰ ਢਾ ਕੇ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਕੰਚਨ ਕਲਸ ਚਿਨੇ ਸੰਗ ਚੂਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੂਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੁੰਮਜਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰੇ ਸਗਲ ਕਰਿਓ ਜਨ ਚੂਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚੂਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਲੈ ਮੂਰਤ ਅੰਗ ਵਿਦਾਰ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਪਾਵ ਗਰੀਵਾ ਕੱਟ ਡਾਰ ਕਿਸੇ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਪੈਰ ਜੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਰ ਬਗਾਵਹਿ ਨਦੀ ਮਝਾਰਾ, ਦੂਰ ਬਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜਵਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਰ ਬਹੁ ਖੰਡ ਦੇਹ ਚਿਤ ਡਾਰਾ, ਬਹੁਤੇ ਟੁਕੜੇ ਜੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਭਏ ਦੇਵਤਾ ਵਿਆਕੁਲ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖ ਤਪ ਤੁਰਕ ਨਾ ਕੋ ਨਿਰਵਾਰੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਮੰਦਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਜਹ ਕਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੋਰ ਫੋਰ
ਫੋਰ ਕਰ ਮਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਪੰਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਥਲ ਮਸੀਤ ਚਿਨਵਾਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇਤ ਬਾਂਗ ਊਚੇ ਕਿਲ ਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੋਜਾ ਈਦ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਈਦ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਪਿਖਤ ਝਿਰਕ ਬੋ ਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝਿੜਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ ਕਾਫਰਾ। ਜਾਵਤ ਮੂਰਤ ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋਰ ਫੋਰ ਕਰ ਸਗਲ ਵਿਦਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਵਤ ਨੌ ਰੰਗ ਰਾਖਿਓ ਡੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰੰਗਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤਰਾਸ ਕਨੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਪੈ ਦਿੰਦਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ, ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਨ ਹੈ ਤੁਰਕ ਝਗੜਾ ਜਿਤ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਸ਼ਰੀਕਨ ਤੇ ਬਿਰਦਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਹੂ ਦਰਬ ਦੇਹ ਚਿਤ ਚਾਹੂ ਇਹ ਚਿਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਨ ਹੈ ਆਪਨ ਸ਼ਰਾ ਕੇ ਮਾਹੂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸਹੂ ਕੋ ਤਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਉ ਤਿਉ ਧਰਮ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਖਾਪਨ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਐ। ਭਇਓ ਤਰਾਸ ਹਿੰਦਨ ਮਹਿ ਭਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਰਸਪਰ ਕਰਤੇ ਰਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਆਹੂ ਲਾਰ ਪਰ ਹੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜ ਪੀ ਪਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਪਨਹਾ ਤੁਰਕ ਉਠੈ ਕਹਿ ਸੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਲਊਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤਿਸ ਕੋ ਲੈ ਤਤਕਾਲ ਮਿਲਾਏ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਚਿਤ ਇੱਛਾ ਕੋ ਦੇਤ ਪੁਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਤ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਤਾੜਹਿ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧਤ ਭਰਾਤ ਨਾ ਆਪਸ ਮਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਰਨ ਕੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਥੋਂ। अपरन की गिनती किन करी। हाँ, इस तरह कहते होरना दी गिनती की करनी है। अस हिंदन पर आपदा परी। इस तरह कहते हिंदुओं ऊपर मुसीबत जी पैगी। बाहर सामने बोर्ड ते लिख के नहीं लाया भी मोबाइल बंद करके अंदर आओ। तू ग्रंथी की करदा है, हटा देंगे वेला जिस तरह तुसी करोगे। ये कोई इत्थे लिहाज नहीं करना सी। इम बिगार कर नौ रंग हरख्यो। इस तरह कहते रंग जे करके बड़ा खुश होया है। मन हो कष्ट को बादर बरख्यो। हाँ, मानो कहते बदल दा मनो मन हो कष्ट को बादर बरख्यो। मानो कहते जिहड़ा हिंदुओं उपर दुख दा तां बदल ही बरस गया है। पूरब जन्म कीन तप कोरा। औरंगजेब ने पिछले समय विच बड़ा औखा होके तप कीता सी कोई।
ਆਤਸ਼ੈ ਤੇਜ ਭਇਓ ਜਿਹ ਜੋਰਾ ਜਿਹਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਨ ਹਾਰ ਨ ਦੀਖਤ ਕੋ ਹਾਂ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਮ ਇੱਛਾ ਚਿਤ ਕਰ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਮਹਿ ਇਨ ਓਜ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿਜ ਆਦਿਕ ਹਿੰਦੁਨ ਦੁਖ ਦਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਰ ਕੈ ਸਗਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਓ ਪੂਜਨ ਪਠਨ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਚਿਤ ਵਹਿ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਏ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨਾ ਬਣਾਏ ਸਭ ਬਨ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਬ ਹੈ ਜੀਵ ਕਾ ਹਾਥ ਨ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤੁਰਕਨ ਵਿਖੈ ਹੋਏ ਧਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲਨ ਸ਼ਰਾ ਕੋ ਲੈ ਮਨ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਧਾਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਚੱਲਬੋ ਚਾਹਿਓ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਲੋਪਨ ਧਰਮ ਉਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਪੁਰ ਵੱਲੀ, ਉਧਰ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਬਨਾਰਸ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਅਜਮੇਰ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਮੂਰਤਾਂ ਤੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਚੁਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਮਜੀਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੜਵਾਏ, ਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਪਾਵ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਮ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਧਾਰ ਹੰਕਾਰ ਅਪਰ ਥਾਨ ਚਲਬੋ ਚਾਹਿਓ ਲੋਪਨ ਧਰਮ ਉਦਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।